रेकॉर्ड होते. So once again, good afternoon, all friends. So we will discuss what today is a source and sink relationship. Screen मोठी होत नाही. Let me see for one more time. दिसते ना सगळ्यांना? होत नाही, पुढे बघत आहोत. Source, okay. Source is an organ which is involved in synthesis of food material. In general, we consider a mature leaf as a source. Okay, the part of the plant which is involved in the process of production, or what you can say synthesis of food material, that is called as what you can say source. Source of what? Source of food material. So an organ which stores the photosynthetic product is called which stores the photosynthetic product. An organ which stores the photosynthetic product is called sink. So what are such organs which stores the food material? One organ is what you can say tuber, fruits, seeds, bulbs, isn't it? Rhizomes. So these are what? The different organs which stores food material. Therefore, we call it as sink. Friends, in plant, about 92.94% of dry matter is of photosynthesis. Okay, and about 6 to 8% of dry matter it is of what you can say mineral matter. So along with photosynthetic product, photosynthesis मध्ये काय होतं? कार्बोहायड्रेट सिंथेसिस होतं. ओके, म्हणजे कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन याचा कार्बोहायड्रेट बनतो. बट अनदर मिनरल्स, ओके, मिनरल न्यूट्रिशन इज द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू हॅव इट सून. मिनरल न्यूट्रिशन हा टॉपिक आपल्याला पुढे या ठिकाणी दिसणारच आहे, पुढे आपण घेणारच आहोत त्याचं मिनरल न्यूट्रिशनचा. त्याच्यामध्ये अबाउट 6 to 8% of what you can say dry matter comes from mineral source. Okay, so this photosynthesis means photosynthetic product generally moves from the source, okay, to sink. Okay, ज्या ठिकाणी तयार झालं तिथनं कुठपर्यंत येणार? सिंक पर्यंत येणार. So that it moves from source to sink region, isn't it? Now, how to differentiate source and sink? Okay, source and sink मध्ये फरक कसा करायचा? So there are 3 criteria to differentiate source from sink. Okay, 3 criteria. What are those criteria? First one is morphology. Okay, seeds, fruit, root, tubers are generally considered as sink. Sink means where the food material is stored or is utilized. So that is called sink. So morphologically, seeds are different, fruits, roots, they are different, tubers. So all are considered as a source. Mature leaf is considered as source. Okay, leaf, what is green? So it is a what? Leaf is source, whereas seed, fruit, root, tubers are sink. So this is the morphological difference. Again, direction of transport. Direction of transport. Source is a plant part which exports the photosynthesis or food material to sink. Okay, sink imports the assimilate which is produced by leaves. So direction of transport, it is also what you can say the difference. Contrast. आता बघा या ठिकाणी काय होतं? Leaf at young stage is a sink, and till it gets ability about 75% of its total expansion, it will not act as a source. Okay, जे नवीन लीफ बनत असतात, फ्रेश लीव्स, आणि लीफ बनल्याबरोबरला त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस होत नाही. इट विल नेव्हर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज टेंडर. ओके, सो न्यू यंग लीफ will not
perform photosynthesis. So up to after achievement or after getting some age, so it will act as source. But up to what you can say, development of ability to perform photosynthesis here, so it will act as a sink. So fully expanded mature leaf will act as source, whereas immature leaf will act as sink. Now senescing leaf is also treated as a source because the stored food material, it will be exported back to growing leaves. Now what is senescence? Senescence is the phenomena of old age. Okay, the leaf or plant or the branch, it will ultimately what you can say, show some symptoms, and leaves show some symptoms, and ultimately it falls down. So that process of aging is called olding. त्याला म्हणतो आपण जुनं होणं, म्हातारं होणं आणि गळून पडणं, सिनेसन. So if suppose one leaf is there, it is turning towards senescence. So whatever the food material is present in that leaf, it will give to others. Okay, आता लीफ हळूहळू जर समजा ओल्ड एज म्हातार होत असेल, तर त्याच्यामध्ये जी फूड मटेरियल ते दुसऱ्याला देऊन टाकतं आणि ते स्वतः गळून पडतं. ओके, त्याला म्हणायचं सिनेसंट. सो सिनेसंट लीफ also acts as a source up to some extent. Seed, germinating seed generally considered as source, and it supplies food material for the germination of seeds. Okay, seed also acts as a source. However, a growing seed on ear head is treated as sink. Okay, this is what a contrast. Basically, friends, the topic of source and sink relationship is very complicated one, and it needs to be studied in what you can say, त्याला एक वेगळ्या व्ह्यू पॉइंटने स्टडी केला पाहिजे. ओके, आपल्याला फक्त सोर्स सिंक ह्या दोन टर्म्स त्या ठिकाणी सफिशियंट नाहीत. त्याच्या पाठीमागची फिजिओलॉजी, त्याच्या पाठीमागची बायोकेमिस्ट्री, दॅट टू हॅव टू सी. बघा, however, a growing seed on the ear head is treated as a sink. How it's possible? Sometimes what happens, म्हणजे शेतामध्ये पीक असतं आणि ते पिकाचे जे काही समजा जवार आहे, जवारच्या ह्याच्यावरच त्या कणीस म्हणतो आपण इयर हेड, त्याच्यावरच सीड जर्मिनेट होतात बऱ्याचशा ठिकाणी. आपण जास्त पाऊस झाला तर पाहतो, पाऊस जास्त झाला की ऑटोमॅटिक जर्मिनेशन होतं. ठीक आहे, जर्मिनेशन त्याच्यापासूनच नवीन प्लांट तयार होतं. So such seeds acts as a metabolism. Come to this. Here, source is an organ which is capable of synthesizing photosynthesis to satisfy its demand as well as supply the extra food material to the growing points. What are the growing points? Root tip, shoot tip, and other lateral branches. Okay, we know meristems are at apical region, upper apical region and lower apical region, as well as meristem is present in lateral region also. So these are the growing points where the food material is required. So those growing points act as sink. So sink is an organ which utilizes the photosynthetic assemblates for its growth, isn't it? So type of sink. Okay, type of sink. माझा आवाज येतोय बाळांनो सगळ्यांना? हा, येस. हा, कुठे काय अडचण आली तर मला लगेच पॉइंट आउट करत चला. सांगा टेक्निकल डिफरन्स, कारण ऑनलाईन क्लासेस मध्ये बरेचसे डिफरन्सेस किंवा डिफिकल्टीज येत असतात त्या ठिकाणी. येस. प्रायमरी, हा, टाइप्स ऑफ सिंक, प्रायमरी सिंक, सेकंडरी सिंक, अल्टरनेट सिंक वगैरे हे आपण पाहतो. इकॉनॉमिकली युजफुल पार्ट लाईक व्हॉट कॅन से सीड्स, राईस, टिंबर, फॉरेस्ट क्रॉप, जंगलातून आपल्याला लाकूड मिळतं, फ्रूट फॉर एक्झाम्पल मँगो, लिव्स, stem, sugarcane stem. So these are what you can say the very economically important plant what you can say parts. So the primary sinks are those which are of prime importance to man. Okay, हे माणसाची प्राथमिक गरजा भागवतात, त्याला मी काय म्हणतो, we call it as primary sink. Secondary sink, rhizome, tubers, corms.
in plants, tubers are produced as a storage organ. Say for example, potato, very well you know. So this plant might also produce seed. Okay, so I'm taking an example of potato. In plant, tubers are produced as a storage organ. So this plant can also produce seeds. The storage organs are produced much earlier to the reproductive organs. Okay, that is seeds. Here, I will tell you an example, friends. In case of potato, so the part what we are eating is what you can say tuber, potato tuber आपण खातो. So that in potato tuber starch is accumulated. आता याची लागवड कशी केली जाते? पोटॅटो ट्यूबरचे छोटे छोटे बर्ड्स कापले जातात आणि जमिनीत ते पुरले जातात. नाउ हॅव यू सीन पोटॅटो सीड्स? येस, कोण पोटॅटो सीड्स पाहिले का? पोटॅटोची लागवड कशी केली जाते? रोहन, शिवराज सर त्याला बर्ड्स येतात सर वर. हा, बर्ड्स येतात, बरोबर आहे. हा, तर पोटॅटोची लागवड म्हणजे त्याची छोटे छोटे बर्ड्स कापतात आणि ते जमिनीमध्ये पुरतात, त्याच्यापासून नवीन प्लांट येतात. हे कुठं? हे आपल्या भागात होतं. पण आता हे कसं की पोटॅटोला फ्लावर येतात का? फ्लावर पाहिले? फ्लावर कधी पोटॅटोचे? नाही, आपल्या भागात फ्लावर येत नाहीत. आता बघा, हे वाक्य तीच आहे. द प्लांट, सो प्लांट लाईक पोटॅटो, दिस माइट ऑल्सो प्रोड्यूस सीड्स, बट द स्टोरेज ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड अर्लियर. ओके, पोटॅटो ट्यूबर्स खूप लवकर तयार होतात, रादर दॅन द सीड्स, सो रादर दॅन रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. ओके, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन तयार होण्याच्या अगोदरच ही पोटॅटो लवकर बनतात. म्हणजे त्या ठिकाणी फ्लावर हे उशिरा बनतात. जर तुम्ही पोटॅटोला जास्त वेळ ठेवलं जमिनीमध्ये, त्याच्यावर सीड्स पण बनतात. फ्रेंड्स, 2 वर्षापूर्वी आम्ही मुलांची सहल घेऊन गेलो होतो सिमलाला. सो वी हॅव विजिटेड रिसर्च सेंटर, पोटॅटो रिसर्च सेंटर सिमला देअर, अँड वी सॉ सो पोटॅटो सीड्स वर देअर. आम्ही सिमलामध्ये पोटॅटो रिसर्च स्टेशनला भेट दिली, तिथं आम्ही पोटॅटोचे सीड्स पाहिले. आणि तुमच्या माहितीच तो सांगतो बाळांनो, की तिथले सिमला किंवा हिमाचल प्रदेशचे जे शेतकरी आहेत, तिथं पोटॅटोची लागवड केली जात नाही. तिथं पोटॅटो हे पेरतात, सीड्स पेरतात. बघा, आहे का इंटरेस्टिंग फॅक्ट? बरोबर आहे की हा, इंटरेस्टिंग फॅक्ट असा की आम्ही, सो वी गॉट सरप्राइज. द फार्मर्स इन दोज एरिया आर सोइंग द पोटॅटो सीड्स फॉर टेकिंग अप पोटॅटो क्रॉप. ओके, आपल्याकडे वातावरण तसं नाही. सिमला हिमाचल प्रदेशमध्ये थंड वातावरण आहे. तिकडे बऱ्यापैकी म्हणजे बर्फ, आम्ही ज्यावेळेस भेट दिली ते सगळीकडे बर्फच होता. तर ह्या अशा बर्फाळ प्रदेशामध्ये किंवा थंड जागेमध्ये पोटॅटोला सीड्स येतात, फ्लावर येतात, सीड्स येतात, आणि त्याचं रिप्रोडक्शन म्हणजे फ्लोरल रिप्रोडक्शन त्या ठिकाणी होतं. पण आपण आपले शेतकरी काय करतात की आपण त्याला फ्लावर येण्याच्या आधीच त्याचे रूट्स, आपलं ट्यूबर काढून मार्केटमध्ये विकतो आपण. ठीक आहे. आणि आपल्याकडचे पोटॅटो तिकडचे पोटॅटो मध्ये खूप फरक आहे. जवळपास आम्ही खूप शेकडो पोटॅटोच्या व्हरायटीज पाहिल्या, शेकडो व्हरायटीज. आपण फक्त 1-2च व्हरायटी पाहतो. तिथं काळा पोटॅटो पाहिला, ब्लॅक पोटॅटो, पिंक पोटॅटो, रेड पोटॅटो, पोटॅटोचे खूप कलर पाहिले आम्ही त्या ठिकाणी. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीचा आहे. पोटॅटो सीड्स पण तयार होतात. ओके, हा, अल्टरनेट सिंग्स. Here fiber, lint, or stem in perennial plant are called alternate sink. Alternate sink म्हणजे आता कॉटन, लिंट, कापसाचं लिंट म्हणजे काय? धागा. सनहिम म्हणजे आपण कापतो ह्याला काय म्हणायचं? अंबाडी. ओके, फ्लॅक्स फायबर वगैरे. सो कॉटन लिंट, ड्राय वेट ऑफ दिस अल्टरनेट सिंक डेव्हलप्स आफ्टर रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ. आता बघा, कॉटन कसं तयार होतं? कापसाची सरकी असते खाली. ठीक आहे. सरकी म्हणजे काय? कापसाची सरकी काळ्या रंगाची सीड आहे. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड,
here lint develops on that seed. ओके, कापूस त्या सीडवर तयार होतो. सो दॅट कॉटन लिंट म्हणजे धागा, कापसाचा धागा. ठीक आहे. सो मध्ये सीड असतं आणि त्याच्या भोवताली हे काय असतं, कापसाचा धागा असतो. सो सच प्लांट प्रोडक्ट्स acts as an alternate sink. Okay, for the formation of lint some food material is required. Okay, ते तयार होण्यासाठी काही कार्बोहायड्रेट लागतील ना, काही मटेरियल लागेल ना, म्हणून तो दॅट पार्ट ऑल्सो ऍक्ट्स ॲज अ, त्याला काय म्हणायचं, अल्टरनेट सिंक. इजंट इट? नो. ऍडिशनल सिंक, रायझोबियम नोडल्स, गॉल्स, ओके, सिम्बायसिस, हे काय अल्टरनेट सिंक्स आहेत. ओके, एका कुठं प्लांटवर एखादी गाठ बनते, नोडूल येते आणि त्या नोडूलच्या ठिकाणी गाठ बनली, त्या गाठमध्ये पुन्हा फूड मटेरियल लागतं. सो दॅट ऍडिशनल सिंक. मेटाबॉलिक सिंक, सो दीज आर डिफरंट टाइप्स ऑफ सिंक. मेटाबॉलिक, स्टेम टिप, मी म्हटलं की रूट टिप, स्टेम टिप. सो दीज आर द पार्ट्स वेअर द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑफर्स. प्लांटची वाढ, प्रायमरी ग्रोथ, अँड देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, प्रायमरी ग्रोथ अँड सेकंडरी ग्रोथ. So primary growth is the growth where height of the plant increases, and that is due to because of shoot apical meristem. So apical part of the plant is a metabolically active region where meristem is present, and that meristem utilizes what you can say source, means food material, whatever is coming from the source. Okay, so finally the classification of source or sink is highly dynamic in nature, which changes with time, plant age and organ also. Okay, so this is very complicated and dynamic. Okay, जास्त डीप मध्ये जेवढं जाऊत आपण तेवढं आपल्याला त्या ठिकाणी जमलिंग होते त्या ठिकाणी. ओके, तर फक्त आपण मेन कोर कन्सेप्ट समजून घ्यायचा आहे या ठिकाणी. Some organs act as both source and sink. Now this is again interesting fact. Some organs act as both source and sink. Green pods of bean, okra, okay, which are capable of photosynthesizing, also draws source as sink. Okay, आता बघा ग्रीन पॉड्स, ह्याच्या आता हिवाळ्यामध्ये शेंगा येतात, पीच्या शेंगा येतात, वटाण्याच्या शेंगा येतात, हिरव्या रंगाचे असतात. सो दॅट पार्ट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जो काही वनस्पतीचा ग्रीन पार्ट आहे तो सोर्स आहे, जो हिरवा आहे तो सोर्स आहे, आणि त्याच्या तिथेच त्या जी शेंगा असतात ना, शेंगामध्ये जे वटाण्याच्या शेंगा येतात, मोठ्या मोठ्या हिरव्या शेंगा असतात आणि त्या चांगल्या असतात, टेस्टी. तर दॅर एक्साइज सम ऑर्गन्स एक्साइज सोर्स अँड सिंक. म्हणजे ह्या त्या शेंगा वरचं हिरवं टर्पल आहे ते फोटोसिंथेसिस करतं आणि तिथंच त्याचं फूड मटेरियल स्टोअर केलं जातं. ओकरा, भेंडीमध्ये काय, भेंडीचे पूर्ण हिरवी असते ना, भेंडी पूर्ण हिरवी असते आणि त्याच्यामध्ये सीड्स असतात. जो हिरवा पार्ट आहे, सो दॅट ग्रीन पार्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अँड दॅट सिंथेसाइज फूड मटेरियल स्टोर्ड इन दॅट सीड. इजंट इट? ओके, नाउ मेजर ऑफ सिंक. त्याला मेजर कसं करायचं? देर आर लॉट ऑफ वेज ऑर व्हॉट कॅन से, खूप प्रकार आहेत, अँड दॅट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्लांट अँड द टाइप ऑफ व्हॉट कॅन से फ्रूट. प्लांट कोणती आहे आणि फळाचा प्रकार कोणता, त्याच्यावर त्याचं मेजरमेंट ठरलं असतं. सिंक्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्बोहायड्रेट, ऑइल्स अँड प्रोटीन्स. Okay, sink are measured now largely based on biological energy unit they produce. In general, sinks are measured in terms of number. Okay, नारळाचं झाड असतं बघा, कोकोनट, नारळाच्या झाडाला किती जण नारळ लागतात? सॉरी, त्याची कॅपॅसिटी बघा. एका नारळ झाडाला समजा 200 नारळ लागतील एका सीझन मध्ये. So that is what its measurement. ओके, आपण म्हणतो की एक संत्री झाला 100 संत्री लागली किंवा 1000 संत्री लागली. नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, 100 नारळ लागले, 200 नारळ लागले एका सीझन मध्ये किंवा 500 नारळ लागले. सो दॅट इज व्हॉट इट्स मेजरमेंट. ओके, इन केस ऑफ वेट,
Okay, weight, in case of weight, weight is not important, but number is important. Okay, in case of व्हॉल्यूम, टिंबर, लाकडाच्या बाबतीमध्ये किती मोठं लाकूड आहे, किती जाड आहे, हे त्याचं मेजरमेंट झालं. वेट इन केस ऑफ ऍग्रिकल्चर क्रॉप, आता आपण सोयाबीन पाहतो ना, सोयाबीन किती टन सोयाबीन झालं, 100 टन सोयाबीन, 50 टन सोयाबीन, ओके, किंवा एवढं क्विंटल सोयाबीन, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, म्हणजे आपण म्हणतो ना की किती, त्याला म्हणजे दॅट इज अ प्रोडक्टिव्हिटी. ओके, दॅट मेजर. आज मला 50 क्विंटल सोयाबीन झालं किंवा 75 क्विंटल सोयाबीन झालं. दिस इज व्हॉट द मेजरमेंट, isn't it? Okay, so what is the most dependable weight is the most dependable measure of zinc. ओके, वजन हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, आपण साखरेच्या बाबतीमध्ये एवढं टन साखर, गुळ, आपलं ऊस गेला माझा म्हणतो आपण, म्हणजे काय ऍज इट इज ते शुगर केनचं वेटच कारखाना मोजतात ना. ठीक आहे, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सिंक कॅपॅसिटी. Sink capacity, it is the maximum space available for accumulation of photosynthetic product. जेवढी जागा त्याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवायची जागा आहे त्याला म्हणायचं सिंक कॅपॅसिटी. एखाद्या फळामध्ये स्टोअर करून ठेवायची जागा, कॅपॅसिटी, त्याला म्हणायचं. इन ग्रेन्स, क्रॉप ग्रेन्स, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर अँड साइज ऑफ ग्रेन्स. ओके, एखादा समजा मका आहे, मकामध्ये किती मका मोजू शकतो आपण, मकाच्या एका कोब मध्ये मोजू शकतो, किंवा एखाद्या इयर मध्ये किती ग्रेन्स आहेत ते मोजू शकतो. नंबर ऑफ पॅनिकल्स पर प्लांट किंवा अवरेज नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स पर पॅनिकल, स्पेसिफिक ग्रेन वेट. ओके, हे काय, हे कॅपॅसिटी आहे. ठीक आहे. सिंक ऍक्टिव्हिटी, इट इज इनरंट ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिंक टू क्रिएट अ ट्रान्सलोकेशन ग्रेडियंट ऑफ फोटोसिंथेसिस assimilated at source. बघा, सिंक ऍक्टिव्हिटी, दिस अगेन इम्पॉर्टंट. इट इज इनहेरंट कॅपॅसिटी ऑफ सिंक. सिंकची कॅपॅसिटी टू क्रिएट ट्रान्सलोकेशन ग्रेडियंट फॉर, कशासाठी, फॉर फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट assimilated at source. Assimilation कुठं होतं, it occurs at source. Assimilation occurs at source. Okay, and its conversion or utilization occurs at sink. So always the photosynthesis translocated in the form of sucrose from leaves to the grains where it gets converted to starch. The rate of conversion influences the rate of translocation. Okay, so after arrival of what you can say the food material sucrose up to the sink, so in sink that सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. ओके, आता सुक्रोज स्टार्च मध्ये कन्वर्ट होण्याचा रेट जर जास्त असेल तर वरून फूड मटेरियल पण ट्रान्सफर होण्याचा रेट जास्त असणार ऑब्विसली. सो दॅट इज व्हॉट द वी कॅन से इट इज सिंक ऍक्टिव्हिटी. सो इफ द रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ सुक्रोज टू स्टार्च इज मोर, ओके, देन द ट्रान्सलोकेशन ग्रेडियंट विल बी मोर. ओके, वरून खाली फूड मटेरियल ट्रान्सपोर्टचा ग्रेडियंट पण खूप जास्त असेल, and the higher will be the rate of translocation. So this depends, one depends on other depends on one more. Okay, likewise the measure of source is generally measured in terms of centimeter square per plant, that is on area basis. Okay, area basis, that is what LAI. What is the long form of LAI? Leaf area index. Okay, LAI means leaf area index. Source strength is equal to source size into source activity. Okay, that is equal to leaf area per plant. Leaf area, जेवढा पानाचा एरिया जास्त असतो तेवढं फोटोसिंथेसिस जास्त राहणार आहे. दॅट इज अवरेज फोटोसिंथेटिक एरिया पर युनिट. ओके, ओके, अवरेज फोटोसिंथेसिसचा रेट जास्त राहणार आहे. जर लीफची साईज जास्त असेल तर फोटोसिंथेसिसचा एरिया जास्त राहील. ओके, सो दॅट इज लीफ एरिया इंडेक्स विल बी हायर अँड द रेट ऑफ NAR means net assimilation rate. What is NAR?
it is a net assimilation rate, it will be higher. ओके, आता याच गोष्टीवर ऍग्रिकल्चर एक्सपेरिमेंट भरपूर असतात बघा. काही प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट काय करतात की प्लांट लीफची साईज वाढवायचं काम करतात. ओके, सम ऍग्रिकल्चर एक्सपेरिमेंट्स वर्क्स टू इन्क्रीज द लीफ साईज. लीफची साईज वाढली तर त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिक प्रोडक्टिव्हिटी वाढतेच, कारण फोटोसिंथेसिस तेवढं वाढतं. सो द सोर्स साइज and activity is highly dynamic or sensitive to cultural, nutritional, climatic factors. Okay, source activity कल्चरल म्हणजे आपण लागवड करतो ते, न्यूट्रिशनल त्याला कशा पद्धतीचे न्यूट्रिशन मिळतं, आणि क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. जर क्लायमॅटिक फॅक्टर जर चांगले असतील तर फोटोसिंथेसिस चांगलं होईल, इजंट इट. जर क्लायमॅटिक कंडिशन्स ऍडव्हर्स असतील, देयर विल बी व्हॉट यू कॅन से photosynthetic, so less activity of photosynthesis. So all depends on nutritional and climatic factors. Okay, source region which exports assimilate unit very well. So for example, expanded green leaves, there are two assimilates, two types of current assimilates. They are translocated and linked to photosynthesis. For example, sugar produced through carbon fixation. They repeat why like that. These assimilates contribute to maximum phytomass, म्हणजे plant biomass. So these are carried by expanded leaves. Accumulated assimilates mainly as stored food material. Okay, so mainly as stored food material to serve as some of the seedling growths. These accumulated assimilates are from plant parts. For example, endosperm, endosperm of germinating seeds, cotyledons, sugar cane, etc. ओके, हे काय अक्युमुलेटेड assimilates आहे, या ठिकाणी जमा झाले. एंडोस्पर्म हे स्टोर्ड फूड मटेरियल आहे. कॉटल्युडन शुगर केन मध्ये, शुगर केनची जी साखरेचं शुगर केनची असते ना सेट्स, त्याच्या कांड्या म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये खूप साखर असते. सो दॅट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल. सिंक रिजन विच इम्पोर्ट्स द assimilates. ओके, growing points of roots, shoot, storage organ, pods, rhizome, tubers, etc. So there is relationship between source and seed. Relationships are in cereals, reproductive organs initially serve as sink, and later, when seeds are formed, serve as source. Okay, so जो अगोदर एखादा ऑर्गन हा सोर्स म्हणून काम करतो तो सिंक होतो, आणि जो सिंक होता तो सोर्स पण होऊ शकतो. सो दिस interconversion of source and sink is what you can say very common in case of plant. Okay, this relationship was given by Mason and Maas, the scientist, in the 1928 working on cucurbitaceae fruit. Okay, in maize, husk contribute enormously for grain failure. Now, so in short, okay, so what is the ultimate line of this? Source is the supply end of plant. Source is what? Supply end. आता या ठिकाणी लीफ असतील. ओके, लीफ फूड मटेरियल तयार करतात, and that prepared food material is supplied to different parts of the plant. So that is what you can say source. Source is supply end of plant. ओके, आता आणखीन एक मी उदाहरण थोडं बनवतो, तुम्हाला वेगळं उदाहरण देतो. आता बघा, एखादं प्लांट आहे, त्याचं वरचं सगळं ग्रीन पार्ट कट होऊन गेले, काहीच नाही राहिले, लिप सगळे गेले, काहीच नाही. आता जी काही रूट मध्ये, ट्युबर मध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलेले आहेत प्लांटला, सो दॅट जे स्टोअर्ड ऑर्गन आहेत, अंडरग्राउंड स्टोअर ऑर्गन, सो दो स्टोअर ऑर्गन सप्लाइज फूड टू ग्रोइंग अपर पार्ट. ओके, मीन्स जो सुरुवातीला ऑर्गन सिंक होता, जो सॉइल मध्ये सिंक म्हणून काम करत होता, तो आता सोर्स म्हणून काम करतो. फॉर and so that organ will supply the food material to the what you can say developing leaves. Okay, and sink is the consumption end of plant. Consumption region म्हणजे ज्या ठिकाणी तुमचा फ्रुट्स असतील, किंवा ज्या ठिकाणी मेटाबॉलिझम होईल, ज्या ठिकाणी रिप्रोडक्शन होईल. सो दॅट ऑल पार्ट इज नथिंग बट कंजम्पशन पार्ट, कंजम्पशन एंड. Okay, so this is what all about the source and
sync relationship. Friends, I think I hope that you understand this part. So this part हा टॉपिक खूप लहान होता, त्याच्यामध्ये असं फारसं काही हे नव्हतंच कॉम्प्लिकेशन. Once if you read this, okay, so I will share this all PowerPoints, all study material to what you can say Google Classroom. मी सगळं Google Classroom ला शेअर करेन.